Good morning, students. In yesterday's class, we discussed about radian, and we proved that radian is a constant angle. We calculated value of 1 radian 2 degrees and 1 degree in terms of radians. Now, we are going to convert radian to degree measure, degree to radian measure. For that, we have this formula: radian upon degree. Radian pi radians is equal to 180 degree. Using this formula, we can convert any radians to degree or any degree to radian. Radian in a degree convert ಮಾಡೋದು, degree ಗೆ radian convert ಮಾಡೋದು, ಈ formula use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, suppose degree is given. If you want to convert it in terms of radians, your formula is R is equal to pi by 180 into D. If you want to convert degree in terms of radians, this is the formula. Suppose if you want to convert radians in terms of degree, your formula is D is equal to, ಈಗ ನೋಡಿ D ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 180 divided by pi into R. So when you want to convert radian in terms of, degree in terms of radians, this is the formula. When you want to convert radians in terms of degrees, this is the formula. Now we will solve some problems. Convert the following in radian measure. Convert the following in radian measure. Convert the following in radian measure. First problem, 240 degree. 240 degrees, we should convert it in terms of radians. Andre 240 degree in terms of radians ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Radians ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? pi divided by 180 into 240. 0 0 6 4s are 6 3s are. So your answer is what? 4 pi by 3 radians. 240 degree is 4 pi by 3 radians. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನ 4 pi by 3 radians. ಪವರ್ c ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. Second problem, minus 720 degree. Minus 720 degree in terms of radians. So minus 720 degree in terms of radians is equal to pi by 180 into 720. Now here 0 0 gets cancelled, 18 ones are 18 fours are. So the answer is what? Minus 4 pi. Minus 4 pi radians. Minus 720 degree. Minus 720 degrees minus 4 pi radians. Now third problem, 40 degree 20 minutes. 40 degree 20 minutes. ಈಗ ನೋಡಿ 40 degree 20 minutes ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 40 ಡಿಗ್ರಿ 20 minutes. 1 minute is what? 1 by 60th part of a degree. Why? Because 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree 60 minutes ಆದರೆ 1 minute ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 divided by 60th part of a degree. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 minutes. 20 minutes ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 20 by 60 this much degree ಅಂದ್ರೆ 1 by 3 degree. 1 by 3 degree. 1 degree divided by 3 ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್. 1 by 3 degree ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 40 degree plus 1 by 3 degree. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 40 into 3 120 plus 1 121 by 3 degree. 40 degree 20 minutes in terms of degrees. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 121 by 3 degree is equal to, what is the formula? Pi divided by 180 into 121 by 3. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 121 pi divided by 180 into 3. 18 3s are 54. 54 ಅಂದ್ರೆ 121 pi by 540. 30 seconds.
30 seconds will convert in terms of radians. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ 1 degree is equal to 60 minutes. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ನಾನು. 1 minute is equal to 60 seconds. ಅಂದ್ರೆ 1 second ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 divided by 60th part of a minute. ಆಯ್ತಾ 1 minute ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 minute 1 second ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 60th part of a minute. 1 minute ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ 1 divided by 60th part of degree ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ 1 second ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 divided by 60 by again 60 1 divided by 3600 part of a degree. 1 second is 1 divided by 3600 part of a degree. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟದ 30 seconds. So 30 seconds is equal to 30 into 1 by 3600 this much degree. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 1 3 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 120 this much degree. ಇದು 30 seconds ಇದೆ. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So 30 seconds in terms of radians, 30 seconds in terms of radians is equal to 5 divided by 180 into 1 by 120 this much radians. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ 5 divided by 2 zeros here 18 into 12 12 8s are 96 9 12 and 12 plus 9 is 21 216 ಅಂದ್ರೆ 5 divided by 21600 radians. 30 seconds in terms of radians. Now convert the following in degree measure. Convert the following in degree measure. First of all 2 pi by 3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ 180 divided by pi into this value 2 pi by this much ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. 5 pi gets cancelled 3 1 360 is 60 into 2 120 degrees. 120 degrees. Second one minus 6 pi by 5. Minus 6 pi by 5 in terms of degrees. Minus 6 pi by 5 is equal to 180 by 5 into minus 6 pi by 5. 180 by pi into minus 6 pi by 5. 5 pi gets cancelled. 5 1s are 5 3s are 15 3 5 6 are 30. 36 into 6 is 216 minus 216 degree. Minus 6 pi by 5 ಅಂದ್ರೆ minus 216 degree. Third 2 pi by 9. 2 pi by 9 radians will convert in terms of degrees. So 2 pi by 9 radians is equal to 2 pi by 9 radians is equal to 180 divided by pi into 2 pi by 9. 5 pi gets cancelled. 9 1s are 9 20s are. So it is 20 into 2 40 degrees. 2 pi by 9 is equal to 20 into 2 40 degree. 11 by 16 ಹೀಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯದ ಇಲ್ಲ 11 by 16 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 11 by 16 is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ 185 pi into 11 by 16 this much degree. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 180 divided by pi ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 22 by 7 into 11 denominator 16 total
ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ 180 into 11 5 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 22 by 7 7 goes to numerator, so 180 into 7 into 11 divided by 22 into 60. 11 ones are 11, 11 twos are 22, 2 ones are 2 90s are ಅದೇ 2 8s are 2 45s ಅಂದ್ರೆ 45 into 7 45 into 7 by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟದ 8 ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿದು ಡಿಗ್ರಿ 45 into 7 by 8 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 7 5 35 3 7 8 20 31 30 315 by 8 ಡಿಗ್ರಿ ಅದಲ್ಲ 315 ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 8 4 ತಗೊಳ್ಳಿ 8 3s are 24 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲ 7 5 8 9s are 72 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಮುಂದೆ 3/8 ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ 39 ಡಿಗ್ರಿ 3/8 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾ 3/8 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 3 ಅದ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಂಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 8 into 60 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು 1 ರೂಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೈಸೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 100 ಪೈಸೆ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 50 ಪೈಸೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ 1 divided by 4 rupees ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 1 divided by 4 rupees ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ 100 ಪೈಸೆ divided by 4 4 ನು 400 ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಂಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಈಗ ಆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3 into 60 180 divided by 8 minutes. Is it clear? Okay. Now 39 degree. The 180 by 8. 180 divided by 8. 8 twos are 16. 2 0. 8 twos are 16. Reminder 4. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ 180 by 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 22 minutes. 22 minutes ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 4 by 8 minutes. 4 by 8 minutes ಅನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು 39 degree 22 minutes ಈಗ ನೋಡಿ 4 ones are 4 twos are 1 by 2 half minute 1 minute ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 60 seconds half minute ಅಂದ್ರೆ 30 seconds. So your 11 by 16 radians is how much 39 degree 22 minutes 30 seconds. Fifth problem. Now 4 radians 4 radians you can solve it in two methods. One is already the method which you know 4 radian can be written as what 180 divided by pi into 4 this much degree. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನದ 4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 1 radian is approximately 57 degree 16 minutes and 22 seconds. 4 radians is now approximately 57 degree 16 minutes 22 seconds into 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 4 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 22 into 4 88 seconds 4 into 16 64 minutes 57 into 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 4 7s are 28 2 4 5s are 22 ಅಂದ್ರೆ 228 degree 64 minutes 88 seconds. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ
ಇದು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ, ಇದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗ್ತದೆ 88 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 88 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 28 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 88 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ 28 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 228 ಡಿಗ್ರಿ 88 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ 28 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 28 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ. 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟದ? 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 229 ಡಿಗ್ರಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 28 seconds. 4 radians is approximately 229 degree. 5 minutes 28 seconds. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ 180/π into 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ 29 ಬರುತ್ತೆ, 27 ಇಷ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಲೇನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Now you need to remember some of the values from degree to radians, radians to degrees. So I will make a list of those values now. 0 degree. 0 degree. This is degree. This is radian. Okay. Zero degree in terms of radians is 0 only. Now suppose 30 degree. 30 degree in terms of radians. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪೈ ಬೈ 6. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Degrees to radians. Okay. 30 degree. 45 degree. 45 degree. 45 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಹೌದು, ಪೈ ಬೈ 4. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪೈ 180 ಪೈ ಬೈ 180 into 45. 45 5 is 45 4. So ಪೈ ಬೈ 4. 60 degree. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. 90 degree. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. 180 degree. 180 degree is pi. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 180 pi radians equal to 180 degree. 270 degree. 270 degree. 3 pi by 2. 360 degree. 360 degree. 180 ಅಂದ್ರೆ pi. 360 ಅಂದ್ರೆ 2 pi. 0 30 ನಡುವೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ. 15 ಡಿಗ್ರಿ. 15 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 6. 15 ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಧ. ಪೈ ಬೈ 6 ದ ಅರ್ಧ. ಪೈ ಬೈ 6 ದ ಅರ್ಧ ಪೈ ಬೈ 3 ಆಗಲ್ಲ. ಪೈ ಬೈ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಬೈ 12. 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ದ ಅರ್ಧ. 22 and half. 22 and half. 22 and half. 45 ದ ಅರ್ಧ 22. ಪೈ ಬೈ 4 ದ ಅರ್ಧ ಪೈ ಬೈ 8. Then 75 degree. 75 degree. ಈಗ ನೋಡಿ 75 ಡಿಗ್ರಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. 15 ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಪೈ ಬೈ 12. 75 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ? 5 ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೈ ಬೈ 12 into 5. 5 ಪೈ ಬೈ 12. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಪೈ ಬೈ 9 ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್
using the formula S is equal to R theta. S is equal to R theta formula is known. Circle of radius R, S is the length of the arc subtended at the center, theta is the angle here, S is equal to R theta. The formula derived last class. Okay. Now using this formula we are going to solve some problems. Here problem another. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? Consider a clock here. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Okay. The minute hand moves. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? 40 minutes there. This is the angle. Length ಎಷ್ಟು? How far does its tip move in 40 minutes? Now first you should calculate this angle here. In a clock, totally there are how many markings? 12 markings. And what is the angle covered here? Angle ಎಷ್ಟು? ಒಂದು complete angle ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು complete angle ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 360 degree. Total markings ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ? 12 markings ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 30 degree. 30 degree ಏನಿದು? 30 degree is angle between two consecutive numbers. ಅಂದ್ರೆ 12 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ angle between two consecutive numbers. Angle between consecutive numbers is 30 degree. Angle between consecutive numbers is 30 degree. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು angle ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 gaps observe ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 gaps. 8 gaps ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Angle made after 40 minutes will be. Angle made after 40 minutes will be 30 into 8 240 degree. In 40 minutes, the minute hand makes an angle of 240 degree. In 40 minutes, the minute hand makes an angle of 240 degree. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ whenever you are applying the formula S is equal to R theta, the main thing you have to see that this theta is in terms of radians, not in degrees. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಿದ್ದು? ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು, ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು S is equal to R theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 240 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ 5/180 into 240. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4π/3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. 240 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ 4π/3. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ? ಆರ್ ಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter. Means what? R is given for it. R is what? 1.5. You need to calculate what? Length, this one. Length of the arc. Andre S calculate. So S will be. We calculate here. Length of the arc. S is equal to R is what? 1.5. What is theta? 4π/3. 4π/3. ಅಂದ್ರೆ 1.5 into 4 ಅಂದ್ರೆ 15 4s 60 6.0 ಆಗ್ತದೆ. 6π/3. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 1 3 ಇದು 0.5 0.5 into 4 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2π. 6π/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 2π.
ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಪೈ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 22/7 ಅಂತೀರಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ನೀನು? ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಲೆಂತ್ ಅಂದಾಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7. ನೀ ಯಾವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 22/7 ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 22/7, ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 22/7 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 22/7 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ? 22/7 3.14. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 2 into 3.14 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6.28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. You have to check to the units also. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ನಾ 2 ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲದ ರೇಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲದ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದ, ನೀವು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಆಂಗಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ covers the distance 6.28 centimeter. In here, how far does the tip move? How far does the tip move means what? It moves 6.28 centimeters. Is it clear? If in two circles arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. Arc of the same length. ಈಗ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್. One circle is subtending 60 degree, another circle is subtending 75 degree at the center. ಈಗ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟದ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟದ? 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಸ್, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಸ್. ಎರಡು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡು R1, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ R1 ತಗೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ R2 ತಗೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ R2. Let S be the length of arc, and this is going to remain same for both the circles. R1 be the radius of circle. R1 be the radius of circle subtending 60 degree at the center. Subtending 60 degree at the center. R2 be the radius. R2 be the radius of circle. Subtending 75 degree at the center. ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ R2. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ at the center, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ is subtending 75 degree at the center. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ S R ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 1 pi by 180 into 60 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ pi by 3. 75 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ pi by 180 into 75. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿನಿ.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 15 5 15 1 15 15 2 ಅಂದ್ರೆ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 5 5 by 12. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು S = r θ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ r1 ಅದ, ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟದ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ S = r1 into ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟದ 60 ಡಿಗ್ರಿ pi by 3. S = r1 into pi by 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ S = r ಥೀಟಾ. r ಇದ್ದಾಗ r2 ಅದ, ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು 75 ಡಿಗ್ರಿ. 75 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 5 pi by 12. Now equation 1 divided by equation 2 gives ಅಂದ್ರೆ S by S is equal to r1 into pi by 3, r1 into pi by 3 divided by r2 into 5 pi by 12. ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ S S ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ pi pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 3 1s are 3 4s are. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ r1 into pi divided by 3, r2 into 5 pi divided by 12 goes to numerator ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ r1 by r2 ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು 1 divided by 5 by 4, 1 by 5 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 4 denominator goes to numerator into 4 by 5. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು r1 by r2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ 4 by 5 ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ 1 ಅದ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ 5 by 4 ಆಗ್ತದೆ. therefore r1 by r2 is equal to 4 by 5 transfer that side is going to be 5 by 4. The ratio of the radii is how much 5:4. ಅಂದ್ರೆ first circle radius compared to second circle radius is larger. और केಳಿದ ರೇಷಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಾಕಂದ್ರೆ therefore required ratio is going to be how much 5:4. find the ratio of the radii. therefore ratio of the radii ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೈ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 5:4. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೈ ಈಸ್ 5:4. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. One revolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One revolution ಅಂದ್ರೆ one complete round. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದು wheel ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ತಂದ್ರೆ ಇದು one revolution. One revolution ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದ 360 ಡಿಗ್ರಿನ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. one revolution ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಾರು a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. ಅಂದ್ರೆ 1 minute ಒಳಗೆ 360 ಟೈಮ್ಸ್ ತಿರುಗ್ತದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದು. 1 revolution solution. 1 revolution is equal to 360 degree. 360 degree. That is 2 pi radians. 360 revolutions ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? 360 revolutions ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? 1 revolution ಗೆ 2 pi radians ಅಂದ್ರೆ 360 revolutions ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? 360 into 2 pi. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗನೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 360 into 2 pi ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 36 to 72 720 pi radians. ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. 360 into 2 pi ಅಂದ್ರೆ 720 pi radians ಆಂಗಲ್ ಆಗ ಯಾವಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ
through how many radians does it turn in 1 second? ಈಗ 1 minute ಒಳಗೆ in 1 minute the wheel makes 725 radians. The wheel makes 725 radians. 1 minute andre that is in 60 seconds. In 60 seconds, in 1 minute, the wheel makes how much? 725 radians. In 1 minute means what? That is in 60 seconds. In 60 seconds, the wheel makes 725 radians. You are asked to calculate at what? At 1 second. Therefore, in 1 second, the wheel makes 725 by 60. Let's start to the 12 pi. The wheel makes 12 pi radians. 12 pi radians and next time degree ಒಳಗೆ. How far does it move in 1 second? Degree radians ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು 12 pi radians. 12 pi radians ಅಂದ್ರೆ 2 pi. 2 pi radians ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 360 degree. 360 degree into 6 ಅಂದ್ರೆ 21600 degree ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ radians ಒಳಗೆ 12 pi radians. Okay? Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ diagram ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm. Radius is 100 cm. This is 22 cm. The 100 is 22. Diagram ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು angle ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let me mark it as theta. Length of the arc is 22, radius is 100, theta has to be calculated. We know that S is equal to R theta. What is given here? S is given. S is 22 cm. Length of the arc, radius 100 cm. Theta has to be calculated. So we are going to use the formula S is equal to R theta. What is theta? Theta is equal to S by R. S ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 22 by R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100. 22 by 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 11 by 50. 11 by 50 ಏನಿದು? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು? ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ. So theta is equal to 180 by pi into 11 by 50. This much degrees. 180 divided by 22. Pi is 22 upon 7. 7 goes to numerator into 11 by 50. This much degrees. 11 on the 11 2 on the 2 90s 0 0 cancel. Next calculate the 63 by 5. This much degree. 63 by 5. 63 by 5. 63 by 5 and next 5 on the 5 1 3 5 goes at 10 3 ಅಂದ್ರೆ 12 degree 12 degree 3 by 5 3 by 5 degree 12 degree 3 by 5 degree 1 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 60 minutes 3 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 180 minutes. So this is going to be now 12 degree. 180 by 5 minutes. 12 degree. 180 by 5. 5 3s are 15. 3. 3. 5 6 are 30. 180 by 5 36. 36 minutes. So that degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm is going to be how much now? 12 degree 36 minutes. Is it clear?
This is assignment 2 on the problems which you have solved today. Convert the following in radian measure: 520 degree, minus 47 degree 30 minutes, 25 degree, minus 420 degree, 22 degree 30 minutes. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 5 pi by 6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 7 pi by 4, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇವು. 22 pi by 9 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 23 pi by 3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್: in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟದ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಇದೆಷ್ಟದೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 3 ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಈಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೂವ್ಸ್ swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ. ಒಂದು, ಈ ಲೆಂತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ ಟು ಎ ಪೋಸ್ಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೈಡ್ to a post by rope. If the horse moves along the circular path, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ 88 meters ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 88 meters ಆಗ್ಯಾವ. ಮೇಕಿಂಗ್ an angle of 72 degree. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ? ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಲೆಂತ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಈ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದೊಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದಾವ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ S = R. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.